اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کے تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین میں بے روزگاری کی صورتحال سے متعلق ہے۔ اگست تو ختم ہو گیا مگر بدترین بے روزگاری کو چھوڑ گیا، جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ایک دن 31 اگست روزگار کے لیے سیاہ دن بن گیا، جب صرف 24 گھنٹوں میں 3,42,276 افراد سوشل سیکورٹی کے سسٹم سے نکل گئے اور صرف 24 گھنٹے میں 47,468 ملازمتوں کا خاتمہ ہوا، جبکہ جولائی کے مقابلے میں اگست کے مہینے میں مجموعی طور پر 1,18,004 ملازمتوں کا خاتمہ ہوا۔ ماضی میں 31 اگست 2018 کا دن بے روزگاری کے لیے بدترین تھا۔ اسپین میں رواں سال ایکسیڈنٹ کے حوالے سے قدرے محفوظ رہا اور حادثات میں اموات کی شرح بھی ماضی کے مقابلے میں کم رہی۔ ہسپانوی سڑکوں پر موسم گرما کا اختتام 191 اموات کے ساتھ ہوا۔ رواں سال گزشتہ سال 2020 کے مقابلے میں 11 کم اموات ہوئی ہیں اور 2019 کے مقابلے میں 24 کم حادثات رہے۔ رواں سال جولائی کے دوران 95 مہلک حادثات میں 99 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسپین حکومت مزدوروں کے لیے فائنانشل ایڈ ایرتے کو کم از کم دسمبر تک بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس ضمن میں کمپنی مالکان اور لیبر یونینز کا اجلاس جلد بلایا جائے گا۔ ایرتے کی موجودہ آخری تاریخ 30 ستمبر تک ہے۔ اسپین کی منسٹری آف سوشل سیکورٹی کے مطابق 2,72,190 افراد اگست کے اختتام تک ایرتے وصول کر رہے تھے، جو جولائی کے آخر کے مقابلے میں 59,296 کم ہے۔ ایرتے وصول کرنے والوں میں سب سے زیادہ فوڈ اور بیوریجز سروس کے ورکرز ایرتے وصول کر رہے ہیں، جن کی تعداد 65,373 ہے، اور ان کے بعد رہائشی خدمات سے تعلق رکھنے والے ورکرز ہیں، جن کی تعداد 39,091 ہے۔ یاد رہے کہ ایرتے ان ورکرز کو ملتا ہے جن کو کرونا کی وجہ سے بند کمپنیوں نے کام سے فارغ تو نہیں کیا اور ان کا کانٹریکٹ چل رہا ہے اور حکومتی وسائل سے ان کو ان کی تنخواہ کا 70% ادا کیا جا رہا ہے۔ اسپین کی ہوم منسٹری کے اعداد و شمار کے مطابق 1 جنوری سے 29 اگست 2021 کے درمیان مجموعی طور پر 20,491 تارکین وطن غیر قانونی طور پر اسپین پہنچے، جو گزشتہ سال اسی مدت کے مقابلے میں 49.7% ہے۔ اسپین پہنچنے والے تارکین وطن میں سے 92,008% یعنی 19,021 نے سمندر کا راستہ اختیار کیا، جن میں سے 9,255 کناریہ آئرلینڈ اور 9,075 بیلارس آئس لینڈ اور دیگر جزیروں کے ساحلوں پر پہنچے۔ دوسری جانب زمینی راستے سے اسپین پہنچنے والوں کی تعداد 1,470 افراد ہے۔ یہ وہ تارکین وطن ہیں جن کا باقاعدہ اندراج ہے۔ سیوطا اور مراکش کے درمیان سرحد کے ذریعے آنے والے تارکین وطن کے اعداد و شمار نامکمل ہیں۔ 26 اگست تک اس راستے سے 492 افراد اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ اسپین کے شہر مالیہ میں زمینی راستے سے داخل ہونے والوں کی تعداد 16.3% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو گزشتہ سال 1,169 تھی، جو رواں سال اگست میں 978 رہ گئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی مائیگریشن ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 529 تارکین وطن اسپین کے آئس لینڈ کناریہ پہنچنے کی کوشش میں جان کی بازی ہار گئے۔ دوسری جانب اسپین کی NGO کامیناندو فرونٹیرا کے مطابق کناریہ پہنچنے کی کوشش میں رواں سال قریباً 2,087 تارکین وطن موت کی وادی میں چلے گئے ہیں۔ اس ضمن میں مائیگریشن ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی یہ وہ تعداد جو ریکارڈ کا حصہ بن گئی، مگر یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان اعداد و شمار میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو سمندر میں لاپتہ ہو گئے یا ان کا کسی بھی صورت پتہ نہیں چل سکا۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگرینٹ کے مطابق ہسپانوی جزیروں تک پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں صرف 2 ماہ میں تقریباً 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ مراکش کا ایک نوجوان تیر کر اسپین کے شہر سیوطا پہنچنے کی کوشش میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا، جبکہ ہسپانوی گارڈ نے ایک اور مراکشی تارک وطن کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ہسپانوی سول گارڈ نے سیوطا پہنچنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی مزید 2 لاشیں برآمد کی، جو مراکش کے ساحل سے 200 میٹر کے فاصلے پر تیر رہی تھی۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 23 سے 29 اگست کے مابین 50 تارکین وطن سمندر کے راستے اور 25 زمینی راستے سے سیوطا پہنچے ہیں۔
बार्सिलोना के शहर बिलाफ्रांका दिल पेनिडेस में पुलिस मोसेस दे स्क्वाद्रा एक 60 साल खातून की मौत की तहकीकात कर रही है जो बेटे के हाथों कत्ल हुई है। मकतूला का एक और बच्चा भी जख्मी है। ये वाक़या जुमा की सपहर को पेश आया जब एमरजेंसी सर्विसेज और पुलिस की टीमें पहुंची तो खातून जख्मी थी मगर वो इलाज व मालजे के बावजूद बच न सकी। बार्सिलोना के मरकजी इलाके अशम्पला में पुलिस मोसेस दे स्क्वाद्रा ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जिन्होंने जून में बार्सिलोना के एक नाइट क्लब के बाहर नौजवानों के एक ग्रुप पर पुरतशद्दद हमला किया था। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने सड़क के वस्त में लड़ाई के दौरान 5 अफराद पर तशद्दुद किया जब वो नाइट क्लब से निकल रहे थे। ये वाक़या 27 जून 2021 को रात 3 बजे पेश आया था। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना मेट्रो की लाइन नंबर 1 पर जुमा की दोपहर एक 43 साल खातून ने मेट्रो के सामने छलांग लगा दी जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और अब अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ये वाक़या आर्क दे त्रिम्फो स्टेशन पर पेश आया। इस वाक़े की वजह से मेट्रो की सर्विस काफ़ी देर रुकी रही। सिर्फ 1,68,000 की खातर मेरे भाई और दीगर करीबी रिश्तेदारों समेत 3 अफराद को इंसानी स्मगलर्स ने मौत के मुंह में धकेल दिया। इन ख्यालात का इजहार गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राना जाहिद हुसैन ने किया है जिनके ख़ानदान के 7 में से 3 अफराद ज़िला चागी में गैर रवायती रास्तों से ईरान जाने की कोशिश के दौरान भूख और प्यास की वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं। घर वालों को इन अफराद की मौत का इल्म 3 हफ्ते बाद उस वक्त हुआ जब इन तीनों में से एक शख्स के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये 7 अफराद एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर पंजाब से रवाना हुए थे लेकिन वीज़े के हसूल में मुश्किलात की वजह से वो इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए। राना जाहिद हुसैन का कहना है कि इन 7 अफराद में इनके 6 रिश्तेदार हैं जिनमें भाई सज्जाद अली, चचाजाद भाई, 2 मामूजाद भाई, एक भांजा और एक करीबी रिश्तेदार शामिल है। FIA के एहलकारों के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स लोगों की इस मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। FIA एहलकार के मुताबिक जब तक पंजाब में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की जाती उस वक़्त तक इंसानी स्मगलिंग का खात्मा नहीं हो सकता। FIA के एहलकार ने बताया कि अफ़गानिस्तान से भी जो लोग गैर कानूनी तौर पर यूरोपीय ममालिक या ईरान जाना चाहते हैं उनको भी इंसानी स्मगलर्स बलूचिस्तान के रास्ते से ही लेकर जाते हैं। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ने अफ़गानिस्तान से हिजरत करके आने वाले महाजरीन को कबूल करने से इनकार कर दिया है। यूरोपीय यूनियन का इस हवाले से जारी किए गए एक बयान में कहना है कि हम अफ़गानिस्तान के बहरान के ज़िम्मेदार नहीं हैं। यूरोपीय यूनियन का अपने बयान में कहना है कि कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में सहाफ़ियों, ख़वातीन, जजों को तहफ़्फ़ुज़ और लड़कियों की तालीम को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा से मज़ीद 3,559 अफराद मुतासर हुए हैं। वबा से मुतासरा ज़ेर इलाज अफराद में 5,690 मरीज़ इंतहाई निगहदाश्त में हैं। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की ख़रीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। भारत में एक दिन में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को कोरोना वायरस से मुदाफ़ियत की वैक्सीन लगाई गई है जो मुल्क में जारी वैक्सीनेशन मुहिम में यौमिया सबसे ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत में एक दिन में 92 लाख अफराद को वैक्सीन दी गई थी। अमेरिका की 6 शुमाली रियासतों में तूफ़ान आइडा के नतीजे में कम से कम 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। ज़्यादातर अफराद पानी की बढ़ती सतह के बाइस गाड़ियों में फंस गए थे। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में 14 अफराद जान की बाजी हार गए जिनमें से 11 अफराद घरों के तहखाने में फंस गए थे। इनमें से एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन फ़ौजियों के दस्ते ने तरबियत मुकम्मल करके पेशा वाराना ज़िम्मेदारियाँ अदा करना शुरू कर दी हैं। सऊदी अरब की फ़ौज में रवां बरस फ़ीमेल सोल्जर के पहले दस्ते की ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ था। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए।
آپ اسے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے جو ویڈیو کے نیچے یوٹیوب کی ویب سائٹ پر ہوتا ہے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور ہماری محنت کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو کرونا کی وبا سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔